स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2500 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, क्योंकि जो एससी कमीशन है उसका चेयरमैन की नियुक्ति 2 महीने तो 1.5 महीने तो नहीं की गई। और दलित भाईचारे के उत्ते पिछले 1 साल जिन्ने केस दर्ज हुए ने वो कहते हैं कि सारे ही सियासत तो प्रेरित ने। ज़्यादातर वो केस ने जिहड़े कहा सुनी दे विच वो पाए गए हैं और उन्होंने केसां का कोई निपटारा होंदा होया नज़र नहीं आ रहा। और रिपोर्ट आई है कि पिछले 2 महीनों के 352 केस दर्ज हुए हैं दलित भाईचारे के उत्ते। हुण तक 25 केसां दे विचों 25% केस भी अजिहे नहीं ने जिहड़े हल होए होण। और कमीशन इन्हां केसां नूं हल करन दे विच असमर्थ है क्योंकि मैन पावर की बड़ी घाट है। अजिहे दे विच दलित भाईचारे नूं इंसाफ किवें मिलेगा, जिहड़ा अन्याय हो रहा वो अन्याय किवें खत्म होएगा, इसे ते लैके विचार चर्चा हाजिर होए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दीए मेहमानां दे नाल, फिर अगे वधदे हां। पवन कुमार टीनू साहब साडे नाल मौजूद ने, विधायक ने श्रोमणी अकाली दल दे, बूटा सिंह बैरागी साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने, विनीत जोशी साहब सकत्तर ने पंजाब भाजपा के। और असी बहुत कोशिश की कि कांग्रेस का कोई बुलारा जरूर बुलाया जाए क्योंकि जवाबदेही उन्हां दी है, एक वड्डी जवाबदेही उन्हां दी है, पर कोई भी बुलारा आने को तैयार नहीं होया। इस मसले दे विच सारिਆਂ ने हाथ खड़े कर दिते कि असी कुछ भी बोलना नहीं चाहते, इसलिए असी कांग्रेस की कुर्सी खाली रखी है कि घट्टो घट्ट जिहड़े जनता नूं जवाबदेही तिर हैगी है वो किवें भजदी है, पंजाब दे असल मुद्दों तो ये सारी जनता नूं पता लग जाए। चलो शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत टीनू साहब थोड़े तो करांगा, तुसी विधायक भी हो श्रोमणी अकाली दल दे और मैनूं याद है कि पिछले कुछ महीने पहला तुसी दलित भाईचारे की गल लैके मीडिया के सामने भी आए सी और सीएम साहब नाल मुलाकात करने की भी गल की सी। ये जिहड़ी रिपोर्ट आई है कि 2500 केसां दे विचों 25% केस भी हल नहीं हो पाए और पिछले 2 महीनों के 352 केस दर्ज हुए ने, थोड़ी जी सच्चाई दसो, ग्राउंड रियलिटी की है? देखो पहला तो हरप्रीत जी जदों दी कांग्रेस सरकार आई है जे आपां ध्यान दईए थोड़ा जिहा ते कांग्रेस पार्टी ने आउंदियां ही पहला तो दलितां नूं अपना निशाना बनाया। तरनतारन जिले च बग्गा पिंड तो गल स्टार्ट हुई जदों एक दलित नूं नंगा करके कुटिया गया और उहदे शरीर ते लिख दिता गया कि मैं फलानी जाति दा हां और उहनूं इस करके कुटिया गया क्योंकि उहने अकाली दल नूं वोटां पाईआं सी। और कांग्रेस की शुरू तो पॉलिसी दलितां नूं डरा के वोटां लैण दी है। जो आप पिछे इतिहास में भी जाइए कभी दलितां दा वैलफेयर नहीं करती कांग्रेस, डरा के धमका के जलील करके उन्होंने अपनी सत्ता बना के रखती है। हुण एससी कमीशन की तुसीं गल कीती है भी 2500 अर्जियां जिहड़ियां उत्थे पेंडिंग पईआं जी, ये कोई स्टाफ की घाट की गल नहीं है, कांग्रेस सरकार की नीयत की घाट है इहदे विच। और जे किसी डिपार्टमेंट का सैकटरी 1 हफ्ता ना होवे तो महकमे का की हाल हो जाता। ये तो 1.5-2 महीने हो गए एससी कमीशन का चेयरमैन नहीं लगाया गया। मैं इत्थे जरूर दसना चाहांगा कि कांग्रेस के एक बड़े सीनियर लीडर सतनाम सिंह कैंथ उन्होंने इन्होंने वादा किया सी एससी कमीशन का चेयरमैन बनाने का इलैक्शन तो तुरंत बाद। वो बेचारे 10 महीने मुख्यमंत्री जी नूं मिलन दा कोशिश करते रहे, मिल नहीं सके मुख्यमंत्री जी उन्होंने। चलो टीनू साहब अपनी गल है, शमशेर सिंह अपनी गल है, पार्टी दी जिन्हों बनाना चाहते बनान नहीं बनाना चाहते ना बनान। उन्हां नाल लारा लाया सी उन्हां दे नाल। और तुसी देखो दूजी गल उस तो बाद तुसी बरनाले देखो जसविंदर कौर शेरगिल दे नाल की होया, लुधियाने एक टीचर दे नाल की होया। उस तो बाद संगरूर देखो दलितां दे उत्ते अत्याचार होए और रोज कोई ना कोई केस दलितां दे उत्ते उत्पीड़न दा एट्रोसिटी दा हो रहा और सारियां स्कीमां दलितां दियां बंद कर दित्तियां। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जानबुझ के वैलफेयर मंत्री बनाए साडे साधु सिंह धर्मसोत जी 1300 करोड़ रुपया स्टूडेंटां दा हाले तक पेंडिंग है। और धर्मसोत जी सिर्फ ऑडिट के नां ते दलितां दे नाल सीधा धोखा ते उन्हां नाल ज्यादती कर रहे हैं। और एक पासे कॉलेजेस ने कहता, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ने इंस्टीट्यूशन ने कहता कि असी बच्चों नूं पढ़ाना नहीं, पंजाब सरकार सानूं उन्हां दीयां फीसां देवे। सरकार सुत्ती पई है,
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 2500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੈਸਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਵਕੀਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਟੁੱਥਲੈਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਲੋਕ ਅੰਪਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਤ ਝੱਬਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ PGI। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਾਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 32% ਓਵਰਆਲ ਤੇ 35% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਿਰਫ 2.34%। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰੇਮੇਟੋਰੀਅਮ ਆ, ਤੇ 90% ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, 67% ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਲਿਟਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ, ਉਹ 75% ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ, ਸਜਾਇਆ ਪਿੰਡ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ATM, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੜੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 52 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 52 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਖੋਟ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਇसी ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੌਦਰ ਸ਼ਰਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕੰਡੋਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਅਮਾਨਵੀਏ, ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖਿਆਲੀ ਚੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਤਾ ਮੁਫਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਧਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸ FIR ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ DC ਆਫਿਸ ਬਾਹਰ FIR ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾঁव ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾঁव ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ 52 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦੇੜਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਖੋਦ ਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਜ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗੁੰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 2 ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਡਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੋ ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਹੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों नहीं अज तक सरकारां ज़्यादातर तो कांग्रेस दी सरकारां दी, मैं कोई ये कह रहा कि उन्होंने क्यों नहीं स्ट्रोंग एससी कमिशन बनाया जो दलितां दे हक च सी। कोई भी दिल्ली की सरकार होवे, मैं कहना बीजेपी की होवे, सो इनू स्ट्रेंथन करो ताकि उन्होंने जिहड़ा फैसला तुरंत लागू होवे। जे कोई नहीं लागू हुंदा तो कंटेम्प्ट ऑफ जिहड़ा कमिशन की गल उन्होंने कोई इहो जी है ही नहीं। इस करके अज तुसी मैं सवेरे पढ़ के बड़ा दुख नाल ये गल तुहाडे नाल शेयर कर रहा। वो बच्चियां ने किते 2 मूलियां किते खेत चों पुट लियां, उन्होंने कपड़े उतार के 3 किलोमीटर बंदा जिहड़ा आ मालिक आ वो स्कूटर ते चढ़िया आ ते उहदे पिछे 3 किलोमीटर भजाया। किहड़ी गल आ? ये ते बड़ी नहायत मतलब जिहड़ी एक किस्म दी घिनौणी हरकत आ कि उन्होंने बच्चियां नूं ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਲੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। असली जब तक तुसी उन्हां नूं आर्थिक तौर ते, समाजिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते जो साडा कानूनन बनिया, ये भी तो बनिया है ना, किन्ना कॉन्स्टिट्यूशन जो वड्डा करके उन्हां दे हक्कां च हक दे विच इन्ना कुछ लिखिया, फंडामेंटल राइट च लिखिया, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसीपल दे विच लिखिया, शुरू च ही कॉन्स्टिट्यूशन से सारा कुछ लिखिया ते अज तक कोई थल्ले ओहदा असर नहीं हो रहा। कोई भी सरकार होवे, कांग्रेस ने ज़्यादा देर राज किया, बीजेपी ने घट किया, पर बदलाव कोई नहीं हो, बदलाव कोई नहीं है। बरागी साहब जिहड़ी गल वार-वार आती है, जिहड़ी गल टीनू साहब ने भी पहला कीती सी कि जिहड़ा कोई दूजी पार्टी दे नाल जुड़िया होया, भावें वो तुहाडी पार्टी नाल होवे, कुछ शिकायतां तुहाडी पार्टी वालों भी कीतियां गईयां ने कि जिहड़े बंदे दलित भाईचारे नाल जुड़े हुए, साडी पार्टी नाल जुड़े हुए ने, सियासी बदलाखोरी दी भावना दे नाल उहनां दे नाल ज्यादतियां हुंदियां ने। क्योंकि बिल्कुल जी एक तकड़ा सैगमेंट राजनीतिक डेमोक्रेसी दे विच है जिहड़ा रिजर्वेशन वोट नाल आपां डील करदे हां, एस चीज़ नूं लैके देख लो तुसीं ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਐਸਸੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? देखो पंजाब की विधान सभा भी असी ये मुद्दे चुके हैं, चाहे दलित विद्यार्थियों का मुद्दा सी, चाहे 800 स्कूल बंद किए कांग्रेस सरकार ने, वो 800 प्राइमरी स्कूल बंद किए, वो मेजोरिटी दलितों के पिंड आ जिथे दलितों के बच्चे पढ़ते सी, और चाहे वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होवे, चाहे वो धक्केशाही होवे, अलग अलग पंजाब के हिस्सों चल रही। मेरे हल्के च पहली बार होया कांग्रेस की सरकार च, मेरे हल्के च अलावलपुर है एक कस्बा, उत्थे सिर्फ इस करके गुरु रविदास धर्मशाला कमेटी के उत्ते परचा दर्ज किया गया जलंधर पुलिस वालों कि इन्होंने अकाली दल नूं वोटां पाईयां, झूठा परचा दर्ज कर दिता बिना किसी बेस दे। सो इहो जिहे परचे पूरे पंजाब विच अकालियां दे उत्ते हो रहे हैं, लेकिन सानू इस गल की परवाह नहीं। असीं इहनूं मीडिया च भी लैके आउंदे हां, असीं इहनूं पंजाब की विधान सभा च भी मजबूती नाल चक्कांगे। देखो कांग्रेस की पॉलिसी है शुरू तो इन्हों दबा के रखो दलितों, चाहे वो अज तुसीं देख लो। मैं पूछना चाहना इन्हों की सरकार नूं, इत्थे कोई तुहाडे कोल बैठा नहीं इन्हों दा नुमाइंदा, तुसीं ये मैनूं दस देण भी इन्होंने किन्ने SSP लाए आ, किन्ने DC लाए आ। ये बिल्कुल इन्होंने तो अफसरां नूं भी खुंजे लाता शेड्यूल कास्टियां दे, और लोकां नूं ये पुलिस दे जरिए लवाई जांदे आ। ये मतलब की तुहानूं कहिए मुद्दा हुण पंजाब दी विधान सभा च लियावांगे, बोलांगे डट के। और मुख्यमंत्री जी तुसीं कहंदे ना भी थल्लेओं वर्कर करी जांदा, ना ना थल्लेओं नहीं वर्कर करदा। जदों थल्ले वर्कर नूं MLA नूं उपरों शह हुंदी है ना, उदों फिर वो बोलदे, उदों इहो जिहे माड़े काम करदे आ। मुख्यमंत्री जी मैनूं दस देण भी किन्नी वारी एक साल 11 महीने हो गए आ, कदी दलितां दे किसी पिंड विच गए होण, कदी दलितां की कोई मीटिंग की होवे, कदी उन्हां दी गल सुनी होवे, बस इत्थे तक कि देश के राष्ट्रपति पहला फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया
ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3000 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ? ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਤੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਗਨੋਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ, B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਬੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਗਾਂਵ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸਲਾਮਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗਾ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਤਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ। ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਚੀਨੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਜਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲਿਓਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਓਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 15(3) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਤਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਓਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਪਲਿਫਟ ਪਰਮਾ ਕੇ ਅਪਲਿਫਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਊਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 2.5% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਟ੍ਰੇਡ, ਕਮਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਜੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ, ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਝ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਮੀਰ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ +2 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋ ਜਿੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ MLA ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ RT ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ 25% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਡ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦਮਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ SC ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ
ਸਕੀਮਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਕਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਫ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸਸੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ 'ਚੋਂ 400 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਆ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਅਲੋਕੇਟਡ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜੇ 50% ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਸਾਂਝਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੰਜੀਦਾਪਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਨੂਅਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਜਟ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਉਹ ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਨ ਦਲਿਤ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲਗਭਗ 400 ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ 400 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।
ਔਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ITI ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚਲਦੀ ITI ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ 99% ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁੜ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੈਠ ਥਪਥਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਲਲਚਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਚੱਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਲਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ 250 ਪੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜਿਆ, ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਈਏ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੱਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਚੰਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਕਸੂਰਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਰੈਸਟ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਬੇਘਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲਾਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੈਲਥ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਖੂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਤੇ ਪੀੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।